شكرا لكم. مرحبا بكم إلى هذه الندوة رقم 39 من ندوات ملتقى الأنوار للفكر الحر. هذه الندوة التي يسعدنا أن نستقبل فيها من طرف هيئة حزب جبهة القوى الاشتراكية. وكما تعرفون ملتقى الأنوار يعني ينفتح على جميع الفضاءات سواء كانت سياسية أو غير سياسية. نحن نمشيو كل الفضاءات اللي بما أننا ما عندناش مقر رسمي فكل الفضاءات اللي تقدر تستقبلنا نمشيو عندها وبفرح يعني بفرح وسرور. إذا مرة أخرى يسعدنا ويشرفنا أن نكون في المستقبل من طرف هيئة جبهة القوى الاشتراكية UFFS. الموضوع اليوم أيضا يسعدنا أن نستقبل فيه الكاتب والصحافي أو الصحفي عابد شرف اللي هو غني عن التعريف معروف ومن أبرز وجوه المشهد الإعلامي والثقافي الجزائري. وهو طبعا راح يتكلم على أحداث أكتوبر، سواء سميناها أحداث، هو طبعا راح يتكلم في هذه، سواء سميناها أحداث أو انتفاضة كما يسموها البعض، أكتوبر 88. بما أننا في الذكرى نتاعها اللي مرت الخميس يعني البارح. والعنوان اللي اختاروه هو أكتوبر كومون لا رue a dépassé une impasse. واللي أنا اجتهدت في الترجمة نتاعو أكتوبر أو كيف نجح الشارع في فتح طريق مسدود، أو كيف نجح الشارع في تجاوز حالة انسداد. جو سي با بكرة أكثر دقة في هذا الترجمة. نقدم يعني مسار مختصر لعابد شرف، وإن كان كما قلت ما يحتاج تعريف، ولكن نقدم والمسار أنا خذيته من الإنترنت، إذا كان فيه ربما خلل ولا هو يقدر يعدل يصحح. عابد شرف انطلق مع وكالة الأنباء الجزائرية، ثم قبل أن ينتقل إلى يعني كصحافي قبل أن ينتقل إلى وكالة الأنباء الفرنسية، ثم إلى جريدة المساء، هذه الجريدة التي رافقت الانفتاح الديمقراطي والإعلامي في الجزائر نهاية الثمانينيات. وأيضا عابد شرف هو من مؤسسي جريدة الخبر اللي وصل كما هو معروف يعني السحب نتاعها إلى أرقام عالية في مرحلة من المراحل. وكما أيضا بعد ذلك أسس أسبوعية لا ناسيون قبل أن تتوقف هذه الجريدة لأسباب طبعا ما أنا شخصيا لا أعرف تفاصيلها، لكن توقفت، ثم بعد ذلك انتقل إلى التعامل أو المساهمة في جريدة الكوتيديان دوران، وهو الآن يساهم أيضا بانتظام في بعض الصحف المحل يعني الجزائرية وحتى الصحف العربية يعني الخارجية. ومن إصداراته المعروفة كتابه عن أكتوبر، عن أحداث أكتوبر ان شايوت دو غامان. وأيضا عنده ألجيري أوتوبسي دا ماساكر، وأيضا صدرت له روايتان دو رومان، الأولى ميلود لونفون d'Algérie، والثانية au nom du fils FILS au nom du fils. دونك وباستثناء كتابه عن أحداث أكتوبر الكتب الأخرى صادرة بفرنسا عن ليزيديسيون دو لومب. إذن هذه المعلومات اللي للكتابك يقدر يتفضل، وإذا فيه خلل تعرف. شكرا. مرحبا بك وتفضل. الله يسلمك. Merci. Vous m'avez jeté beaucoup de fleurs, donc je suis obligé d'en jeter quelques-unes. Je remercie d'abord l'association pour cette invitation. Je remercie également nos amis du FFS qui ont mis cette salle à disposition. Je voudrais rappeler que le FFS et son environnement, le FFS pendant près de 20 ans, on va dire pendant 10 ans, c'était le seul lieu de débat libre dans le pays.
Donc il faudrait les remercier. Je les remercie pour ça et disons que je suis un peu touché de parler sous la présence morale de Hussein Eid Hamid qui est l'une de mes idoles. Alors là, je suis invité à parler donc du 5 octobre pour voir un petit peu نتكلموا كيف أحداث أكتوبر كيف مكنت من تجاوز un blocage politique complet. في هذا البحث أرى أن ça va d'une vision. Je vais parler d'une vision de l'histoire de l'Algérie récente, qui, à mon avis, de mon point de vue, donc, a évolué selon des cycles. Les événements d'octobre ont été analysés par beaucoup de gens, sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan du pouvoir. On a beaucoup parlé de, également sur l'aspect droits de l'homme, l'aspect violation des droits de l'homme. J'ai écrit un livre sur les événements d'octobre, donc d'un point de vue factuel, en essayant de donner une interprétation à chaud quand les événements ont eu lieu. Mais il faut maintenant, je pense qu'il y a lieu de tenter une vision, un regard nouveau sur ces événements d'octobre qui constituent, de mon point de vue, qui ont permis de débloquer une situation d'impasse totale. C'est un cycle de la vie politique du pays qui a commencé le 1er novembre. Le 1er novembre a été élaboré un projet politique qui a porté l'Algérie, qui a porté les Algériens dans leur immense majorité dans une direction pour aller vers des objectifs qui sont inscrits dans la déclaration du 1er novembre, donc restauration de l'État algérien, démocratique et social, et construction du Maghreb. Cette tâche entamée en 1954 s'est poursuivie avec les instruments qui ont été forgés en 1954. On a forgé un front de libération nationale, donc c'était un parti unique qui regroupait tous les Algériens. C'était un instrument qui s'est avéré efficace pendant la guerre de libération. On a pensé qu'après l'indépendance, cet instrument pouvait rester efficace. Dans la conjoncture politique de l'époque, beaucoup de gens, la majorité écrasante des Algériens, pensaient que c'était un moyen efficace. Et dans le monde aussi, on pensait que c'était efficace. Nous avons une tendance à regarder ce que l'Algérie a fait dans les années 60 et 70 avec nos connaissances d'aujourd'hui, avec notre formation politique d'aujourd'hui. Mais il faut revenir à cette époque-là. J'ai posé la question à un certain nombre de gens, des dirigeants de l'époque. Ils vous répondent d'une manière désarmante par des choses qui sont très simples. Ils disaient, le pays qui nous a colonisés, c'était un pays de multipartisme. Les pays qui ont soutenu le colonisateur, les anciens pays de l'OTAN, etc., ce sont des pays de multipartisme. Les pays qui ont soutenu la guerre de libération, c'était des pays de parti unique. L'Égypte, la Chine, les anciens pays de l'Est, etc. Et donc, il te dit, notre cheminement naturel, c'était de dire, les gens qui nous ont aidés, ils ont un système plus libérateur que les autres. Et on peut reprendre cet exemple sur des tas de secteurs. Donc, pour revenir à l'idée de ce parti unique qui a été créé, il a été un instrument dont l'efficacité a été reconnue pendant la guerre de libération. Par la suite, nous savons aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, que ce système a été un frein à l'épanouissement des idées, de l'économie, etc. Mais on ne s'en est pas rendu compte tout de suite.
Sur d'autres volets aussi, beaucoup de gens ont étudié l'histoire de l'Algérie, disons l'évolution de l'Algérie après l'indépendance. On a avancé la thèse, par exemple, du conflit de génération, en pensant que les gens qui ont fait la guerre de libération voulaient rester au pouvoir, ils sont restés au pouvoir, et qu'en octobre 88, le seul objectif qu'ils avaient, c'était de rester au pouvoir, alors qu'ils étaient arrivés en fin de cycle. Mais quand on regarde cette génération qui a fait la guerre de libération, on se rend compte qu'en décembre 91, ces gens-là n'étaient pas très âgés. Moi, je me rappelle, parce que dans un livre, j'ai écrit une phrase sur lui. Le ministre de l'Intérieur, en décembre 91, s'appelait M. Habib El-Khair. C'est lui qui a annoncé les résultats des législatives remportés par le fils. Quand il a annoncé ces résultats, il avait 51 ans. C'est un homme qui était déjà en poste pendant la guerre de libération. Et en décembre 91, il était encore à un âge où on peut aspirer faire de la politique. Donc finalement, on se rend compte que regarder les choses sous un aspect générationnel n'est pas évident, c'est même faux. On peut parler de Mouloud Hamrouche quand il a quitté le gouvernement en 1991. Vous savez quel âge il avait? 46 ans. Donc, on a un regard qui est faux sur cette génération-là quand on dit que elle aurait dû partir beaucoup plus tôt, parce que c'est des gens qui ont accédé à des responsabilités alors qu'ils étaient très jeunes, et donc ils avaient de la marge. Par contre, ce qu'on peut contester, ce qu'on peut refuser, c'est le mode de gestion. On ne gère pas un pays de 10 millions d'habitants qui fait 20 milliards de dollars de PIB, comme on gère un pays de 40 millions d'habitants avec 200 milliards de dollars de PIB. On ne gère pas un pays qui avait moins de 1000 enseignants, qui avait une formation d'enseignants en 62, on ne le gère pas avec les mêmes méthodes qu'on gère un pays de 500 000 enseignants qui sont, dont 95% sont passés par des cycles de formation. Donc, c'est le mode qui a changé, ce n'est pas les gens qui sont en cause, c'est le mode de gestion qui est en cause. Et tout ça a afflué vers octobre 88. On est parti de 62 d'une situation, le pays a évolué, les institutions ont évolué, la société a évolué, l'accès à l'école et l'accès au travail, ça a été quelque chose de fabuleux, mais la manière de diriger cette société était restée la même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tentatives. Il y a eu, quand le président Chadli Benjedid a accédé au pouvoir, il a rapidement senti que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il a essayé de trouver une solution. On lui a vendu une idée qui était, ce qui était à l'époque, qui était adulte à l'époque, se rappelle de ça, qui était la restructuration des entreprises publiques. On considérait que les entreprises publiques étaient trop grandes, trop importantes, qu'elles étaient ingérables, et donc il fallait les casser en petites entreprises de taille plus modeste pour qu'on puisse les gérer. Mais on devait les gérer dans le même système bureaucratique. C'est-à-dire que l'entreprise a un directeur général qui est sous les ordres d'un ministre. Les ministres sont les mêmes, les méthodes de donner les ordres et les instructions sont les mêmes, les méthodes pour financer ces entreprises sont les mêmes. On a perdu 4 ou 5 ans pour se rendre compte que ça ne pouvait pas marcher. Dans d'autres domaines aussi, il faut rappeler, des gens qui étaient proches du FFS ont créé une Ligue des droits de l'homme à l'époque. Il faut se rappeler que même sous le parti unique, la question des droits de l'homme s'est posée. Elle s'est posée de manière tellement insistante que le pouvoir a été obligé d'aller vers la création d'une ligue, on va dire une ligue terre pour caricaturer.
pour dire je m'occupe des droits de l'homme. Mais comment s'occuper des droits de l'homme, comment respecter les droits de l'homme dans un système de parti unique? Donc, on avait tout ça. On avait toutes ces avancées. J'écoutais ce matin un professeur en économie qui s'appelle M. Mourad Goumiri, qui expliquait la fameuse loi sur la monnaie et le crédit, qui va être amendée demain par le Parlement. Cette loi devait être comprise dans des réformes économiques qui devaient être votées avant octobre 88. Mais c'était impossible parce que le texte n'était pas conforme à la Constitution. Donc il fallait changer la Constitution avant de changer cette loi. Alors si je dois reprendre tout ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que dans cette évolution de la société, de son économie, de son école, de son système de santé, de son système de formation, de ses entreprises, le pays a avancé, mais les méthodes pour le gérer n'ont pas changé. Jusqu'en 1985, le président Chadli Bejdid a essayé une nouvelle formule. C'était réviser la charte nationale, pour ceux qui s'en rappellent. On l'a rappelé, ça a donné un texte qui changeait très peu. Et en fait, on ne se rendait pas compte de manière publique, de manière, disons, officielle, mais la réalité sociologique dans les écrits qu'on retrouve depuis cette époque-là, c'est que le pays était mûr pour une mutation. La société était prête. Les élites politiques et intellectuelles étaient prêtes. Les appareils, les instruments politiques n'étaient pas prêts. Et octobre 1988 a permis de débloquer cette situation. Jusqu'à octobre 1988, on discutait à l'intérieur du parti unique. On parlait de caciques, de réformateurs, de gens qui étaient ouverts, de modernistes. Il y a eu des concepts qui ont été lancés à l'époque, les Barbefelen. Donc il y avait des débats qui étaient concentrés à l'intérieur du système politique. Et comme le système politique s'est rétréci, l'essentiel des débats et l'essentiel de la société s'est retrouvé en dehors du système politique. Il y avait toute une frange de la société qui avait découvert l'islam politique, et donc qui était embarqué dans une aventure. Dans l'économie, ceux qui se rappellent cette époque-là, c'était la prospérité formidable du Kaaba, de l'économie parallèle. C'est à ce moment-là que le mot trabendo est apparu. Aujourd'hui, on dit l'informel. Alors, à l'époque, on disait trabendo. C'est des pans entiers de l'économie qui étaient sortis de la sphère officielle pour aller à la sphère informelle. Pourquoi? Parce que la sphère officielle n'était plus en mesure de prendre en charge toutes ces données variées, de couches variées de la société. On va ajouter aussi un élément qui se réfère à la bonne lecture marxiste traditionnelle, c'est la différenciation en classes. À la limite, après 62, en 65, jusqu'au début des années 70, 90% des Algériens avaient un revenu modeste ou étaient pauvres. À la limite, un parti de classe, les pauvres et les gens qui avaient un revenu moyen, pouvaient se justifier. Mais les différences sociales étaient devenues tellement importantes que, l'écart devenait tellement important qu'il n'était plus possible d'avoir les mêmes intérêts économiques dans un même parti. Et donc, on se retrouve dans cette situation de la fin des années 80. La situation était mûre pour l'explosion. Il fallait juste trouver la brèche. Trouver plutôt le prétexte pour mettre le feu. Pendant assez longtemps, l'essentiel du débat sur les événements d'octobre 88, et là j'avoue que j'ai une petite part de responsabilité dans cette affaire-là, beaucoup de débats étaient centrés sur une question: est-ce que octobre c'était quelque chose de spontané, c'est la rue, ou là est-ce que c'est quelque chose de manipulé qui a été préparé par des courants au sein du pouvoir?
Et cette question, entre guillemets, complotiste, a empêché d'aller sur les débats de fond, qui était le fait que la situation était mûre pour le changement. Je vais faire un bond d'un demi-siècle en arrière et pour dire que ça, c'est une période historique. Je vais appeler ça le deuxième cycle, le second cycle de l'histoire de l'Algérie depuis le début du XXe siècle. Le premier cycle avait commencé, pour simplifier, on va dire, avec Messel el-Hajj, 1924, l'apparition, la réémergence de l'idée nationale, de l'Algérie comme État, comme pays, l'idée nationale algérienne. Ça a commencé en 1924, elle a abouti, ce premier cycle s'est terminé en 1954. Ça a pris 30 ans. C'est un cycle qui a été consacré à l'émergence de l'idée nationale, à la réflexion, au débat sur l'idée nationale, de ce que peut être l'idée nationale, à la création des instruments de la réalisation de l'idée nationale. Les partis de cette époque, sous différentes formes, de différents courants politiques, la création de l'OS aussi, qui est le cœur de l'État algérien, il ne faut pas l'oublier. Et cette idée nationale, disons qu'elle a mis 30 ans pour s'imposer comme étant une évidence. Au début des années 50, l'idée était acquise, admise, assimilée dans les élites et au sein de la population. Il ne restait que trouver les moyens de la concrétiser, mais jusque-là, ce qui fait la différence entre cette époque et la suivante, c'est que jusque-là, cette idée nationale s'est inscrite en gros dans la légalité. Elle a émergé dans le cadre d'un ordre colonial, même si elle visait à détruire l'ordre colonial, elle a été utilisée ou elle a fonctionné dans un cadre légal colonial. À partir de 1954, on passe à autre chose. On sort du cadre légal colonial pour imposer un ordre qui est totalement différent, dans une autre logique, avec d'autres objectifs, d'autres moyens et d'autres méthodes. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un premier cycle de 30 ans qui se termine, et un autre cycle qui commence en 54, il se termine en 88, c'est 33 ans. Donc c'est des cycles de 3 décennies. C'est encore plus intéressant si on aborde donc maintenant le troisième cycle, qui a commencé en 88 jusqu'à aujourd'hui. On est à 30 ans. C'est un cycle. Ce cycle commence avec l'idée qu'on sort du système du parti unique. Et on va vers un autre système de pluralité, avec tout ce qu'il comporte, on peut dire le système démocratique, avec toutes ses implications politiques, juridiques, organisationnelles, économiques, sociologiques, etc. On est sorti d'un cycle, donc pour entrer dans un nouveau cycle, on est sorti d'une impasse. Alors, en 1954, comment on est sorti de l'impasse? On est sorti de l'impasse par le fait que un groupe qui était au cœur du mouvement national, c'est l'OS. L'OS, c'est l'État algérien est né dans l'OS. Il y a un pan de l'histoire du pays qui est sous-estimé, qui n'est pas perçu dans toute son envergure. C'est les 6 années de l'OS. On y retrouve des gens, Ben Bella, Aït Ahmed,
Ben Hidi, Boudiaf, Ben Bouaïd, etc. Tous ces gens-là sont dans ce qui va devenir la matrice de l'État algérien et la matrice du pouvoir algérien. Quand on s'étonne, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, quand on s'étonne aujourd'hui de la persistance, on va dire de la présence militaire dans l'État algérien, ce n'est pas gratuit. L'État algérien est né dans une organisation paramilitaire. Ça laisse des traces sur un siècle. On ne va pas y échapper du jour au lendemain. Donc, je reviens à 1954 et comment ce groupe, comment il a dépassé une impasse qui ressemble beaucoup à aujourd'hui. Parce que il faut relire un petit peu les livres d'histoire. Entre 52 et 53, qu'est-ce qui se passait dans le mouvement national? Rien. Pire que rien. Le mouvement national était en train de regresser. Parce que la colonne vertébrale du mouvement national, qui est le MTLD, était divisée donc entre msalistes et centralistes, qui est en train de se chamailler sur qui est le plus légitime. Ça rappelle, c'est-à-dire toute proportion gardée, Belayat ou Saïdani ou Abbas. C'est un peu ça. Ils en étaient là. Il faut, je vais citer encore une fois Ahmed dans ses mémoires, qui se désole que des réunions au sommet du MTLD soient consacrées à la gestion de la voiture de Msali. C'était très grave, la situation était vraiment très grave. Et donc, on a un système qui était le MTLD qui était arrivé en bout de course. Ils ont essayé, les gens qui ont fait le CRUA, qui ont fait ensuite le FLN, ils ont essayé de recoller les morceaux. Ils sont allés voir Msali, ils ont vu des membres du comité central. Ils se sont rendus compte que régler le problème dans le cadre formel offert par le MTLD n'était pas possible. Et donc ils ont court-circuité le MTLD. Pas uniquement le MTLD. Ils ont changé de cadre, ils ont changé de méthode, ils ont changé d'objectif, ils sont sortis dans une vision qui est totalement nouvelle. Lutte armée plutôt que lutte politique, clandestinité, un parti unique, alors que dans l'absolu, il y avait le multipartisme dans le mouvement national avant 1954. On est passé à un parti unique qui, dans une conjoncture historique donnée, offrait un meilleur cadre d'organisation que le multipartisme. Il ne faut surtout pas en faire une règle. Donc il faut qu'on soit bien d'accord sur ça. Et donc voilà cette pensée qui a permis de dépasser une situation. En octobre 1988, les appareils du FLN n'étaient pas mûrs, n'étaient pas prêts à apporter une solution à la situation qu'il y a eu. Et c'est la rue qui a permis de débloquer la situation. Et en quelques semaines, on est sorti de certains débats d'une époque à des débats qui étaient complètement nouveaux pour les Algériens. On n'osait même pas imaginer qu'on pouvait un jour débattre de ces sujets. Bon, il y a des différences d'âge dans la salle, mais il faut rappeler que moi je suis témoin de gens qui avaient réellement peur du multipartisme. Ils avaient la trouille. Tellement c'était nouveau. On a vu donc cette impasse de 1954, comment elle a été dépassée, comment la rue a permis de débloquer l'impasse de 1988. On est obligé de conclure par l'impasse d'aujourd'hui. C'est un cycle de 30 ans. Donc on est dans les délais. Nous sommes face à un système politique qui est visiblement mort. Ça y est. Le gouvernement n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Il n'a plus d'administration sur laquelle il peut s'appuyer.
il n'a plus d'expertise, il n'a plus de chiffres. Le gouvernement n'a plus de chiffres sur l'économie du pays. Il ne sait pas ce qui se fait. À part quelques éléments basiques qui passent par des structures officielles, le gouvernement ne sait absolument rien. On vient d'annoncer cette semaine qu'on a produit 35 millions de quintaux de céréales. Le ministère de l'Agriculture a donné ce résultat. 35 millions de quintaux. Et il y a 3,5 millions d'hectares. Ça veut dire qu'on fait une moyenne nationale de 10 quintaux à l'hectare. C'est des chiffres tout bêtes, Ils sont publics et officiels. Vous allez voir, le ministre de l'Agriculture, il vous dit on fait une moyenne de 17 quintaux à l'hectare. Vos chiffres, c'est quoi ces chiffres? Donc, on a des ministères qui ne sont plus capables de vérifier les chiffres. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique de le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, je crois, qui a parlé de 5 000 milliards de dollars de besoins de l'économie sur 5 ans. Ce type, on ne devrait même pas lui donner une supérette à gérer. On est en loin. On ne peut pas discuter, on ne peut pas parler, ce n'est pas possible du tout. Donc, j'ai cité ces exemples pour dire à quel point la dérive est devenue dangereuse et à quel point ce gouvernement, ces institutions en place ne sont plus en mesure d'apporter des solutions pour dépasser l'impasse actuelle. Or, aujourd'hui, le débat, ce n'est pas la planche à billets, ce n'est pas le déficit budgétaire. Tout ça, c'est des sous-alinéas dans le vrai débat que devrait s'imposer le pays. Le débat, c'est comment créer les conditions pour dépasser cette impasse. Et je vais terminer peut-être par ça. C'est pas l'impasse, c'est pas le pouvoir qui est dans l'impasse. Il ne faut pas qu'on se trompe. À la limite, les gens qui sont au pouvoir, ils sont en train de gérer leurs affaires et de transférer leur argent à l'étranger. Ils sont pareils. Ce n'est pas une impasse du pouvoir, c'est une impasse de l'Algérie et c'est une impasse des oppositions. C'est l'opposition qui est dans l'impasse. Le pouvoir, il n'y a rien à faire avec aujourd'hui. Rien. Il faut trouver des solutions ailleurs. Ce ailleurs pose problème dans sa configuration, dans sa structuration, dans ses manières de travailler, dans sa manière d'aborder les problèmes. Et ce ailleurs, les oppositions tombent dans des séries de pièges qui sont objectifs, qui sont maniches. C'est pas grave, il faut qu'on ne regarde pas les problèmes tels qu'ils se posent. L'opposition est hantée par l'immédiat. Elle est hantée par le court terme, par l'élection communale Djaya, par le vote de la loi de finances, par le faux débat sur la loi sur la monnaie et le crédit. Et ça empêche d'avoir une pensée tout bêtement stratégique, comme le veut la littérature marxiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de cette Algérie en 2030, en 2050? Pour y arriver, comment il faut faire? J'ai écrit il y a quelque temps un article citant un certain nombre de gens en disant que pouvait penser Moussali quand il avait 20 ans. Il avait 20 ans, il découvre la politique, l'Algérie n'existe pas, et ce type se dit, nous sommes un pays, on doit avoir un État et on doit être indépendant. Et il se fixe un objectif
dont la concrétisation se fera sans lui et se fera même contre lui. Mais c'est lui qui a eu cette idée visionnaire sur le très long terme. Je vous invite à lire le rapport de Hussein Eid Ahmed présenté à la réunion du comité central du MTLD en 1948 à Zotien. C'est un document qui est fabuleux. C'est un document qui fait la synthèse des débats qu'il y a eu à l'époque. Mais comment un petit groupe de gens, dans une situation donnée, qui était complètement bloqué, comment ils se sont projetés sur l'indépendance de l'Algérie et comment ils ont jalonné ce parcours avec des repères phares. Voilà les grandes étapes par lesquelles il faut passer. Si vous lisez ce rapport, vous allez vous rendre compte que les résolutions du congrès de la Souma, c'est une reprise détaillée, élaborée de ce rapport. On est dans la continuité. Il n'y a pas quelque chose qui est né de manière spontanée. Et donc, pourquoi je cite ce rapport? C'est parce que ce rapport s'est projeté sur 20 ans, avec des repères. Ce n'est pas des choses contraignantes ou des balises, mais des repères. Voilà le cap. En cours de route, on peut s'adapter, on peut faire des erreurs, mais le cap, voilà où il est. Quand ces gens avaient, quand ils ont élaboré ces documents ou cette réflexion, je me rends compte qu'ils avaient ce qui les différencie de ce qu'il y a aujourd'hui dans la classe politique algérienne. C'est le rapport au temps. Ces gens n'étaient pas pressés d'arriver à leur but. Ils savaient que pour faire 100 km à pied, il faut 3 jours, on fait 3 jours. Il faut 4 jours, on fait 4 jours. On ne va pas essayer de le faire en 10 minutes, ce n'est pas possible. Ils avaient le sens du temps et le sens de l'histoire. Ce qui leur permettait d'être très forts, d'être très ancrés dans leur société, très ancrés dans leur réel, et de ne pas confondre l'essentiel et le secondaire. L'essentiel, c'est l'indépendance. Le secondaire, c'est qui va diriger tel qui. C'est par exemple la fameuse polémique qui va diriger l'os. Ils ont été patrons de l'os. Il y a Eid Ahmed, ensuite à la suite d'un problème. Et ensuite, ils ont organisé ensemble l'attaque de la poste d'Ora. Eid Ahmed n'était plus chef de l'os. Ce n'est pas parce qu'il n'était plus chef de l'os qu'il va quitter le mouvement national. Il a participé à l'attaque de la poste d'Ora en 1950, alors qu'il avait tous les arguments pour contester les Nahawa, etc. Mais non. Il y avait un cap. Et ce cap, qui sera numéro 1, qui sera numéro 3? Est-ce qu'il faut que là, c'est une priorité ou là, ça, c'est une priorité? Ça, c'est des choses qui se discutent, qui s'organisent. C'est des détails dans l'organisation qui doivent être au service de l'objectif. Et pas l'inverse. Je m'arrête là et je vous remercie. شكرا عبد الشارف على ما تقدم على العرض المهم والعميق، ونقاش مفتوح لمن يريد ان يعلق او يسال. Si vous voulez avoir des questions ou des commentaires, la parole est à vous. تفضل. Oui, monsieur. كاين يا الميكرو هنايا.
واضح كاين تكنيسيان. سينا ديك تفضل. صباح الخير. Professeur Nedel Boumaza, très intéressé par ce qui a été dit, qui est original. Je voudrais répondre à la dernière question, en remettant en cause un certain nombre de choses. Toute l'analyse qui est excellente est une analyse factuelle. Si par exemple, je dis, qui c'est qui a fait le coup de la poste d'Oran? C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir en 62. Qui c'est qui a pris toutes les autres décisions? Celui, par exemple, de faire rentrer les troupes aux frontières à l'indépendance, c'est celui qui lui a pris le pouvoir. Qui c'est qui a pris le pouvoir après celui-là qui est mort, on ne sait pas comment? Ce sont ceux qui étaient dans les organisations qui se sont constituées à la prise du pouvoir. Dans toute cette histoire, ça commence par Msali, mais il y a eu aussi Nimir Khalid qui a proposé un autre projet d'État et qui a été expulsé par la colonisation. Et avant Nimir Khalid, il y a eu certes des résistances dans les années 80 parce que la colonisation continuait vers le sud, etc. Mais il y a eu aussi, à partir de 70, avec la révolte de 71, des gens qui avaient pris le relais à propos des pratiques de ce qu'on consulte, de la monopolisation foncière, etc. Et avant, qui c'est qui avait pris la résistance et la direction des choses? Amir Al-Qadr, qui n'était pas représentatif de la nation, qui s'est opposé aux gens de l'Est, etc., mais qui a construit un État. Il y a donc beaucoup de choses admirables, mais il y a une question particulière. L'Algérie n'est pas la Tunisie, elle n'est pas le Maroc, elle n'est pas les pays africains. L'Algérie, c'est un pays particulier, qui n'avait pas d'État avant que l'État-nation ne se constitue. Elle a été colonisée avant que la Révolution française se fasse. Elle a été constituée dans un autre système des empires, etc. Donc il y a toute la question de l'histoire, des lois de l'histoire, dont nous devons prendre connaissance parce que l'histoire est très importante. Deuxième point qui me semble essentiel, et je voudrais ne pas oublier de rendre hommage aux victimes. Ici, dont les photos sont ici, au FFS, il y a au patron, Ahmed, au fondateur, qui a résisté à l'indépendance après le coup de force des troupes dans les frontières, qui étaient composées de façon dominante par les caporaux et les sergents, envoyés pas tous par la DRS, par le système gaulliste aux frontières, et qui a empêché que le peuple algérien, à l'indépendance, prenne le pouvoir et se constitue en république avec des élections législatives, etc., comme les Algériens les connaissaient, puisque pendant la colonisation, les Algériens demandaient la parité avec tous les autres et le droit aux élections, dans le cadre de la République française, dont ils savaient qu'elle permettait au peuple algérien d'aller vers à la fois l'indépendance, les droits, etc., dans la diversité. C'était le débat entre Abbas et Msali, etc., etc., etc. Il nous faut tout revoir, absolument tout. La situation aujourd'hui est très grave. Je partage complètement l'idée qu'il n'y a pas de fait, enfin il y a une impasse du pouvoir, au sein du pouvoir, au cœur du pouvoir, à l'intérieur même de la petite cellule du pouvoir. Et pour ça, il faut que l'on trouve la manière d'organiser, de mobiliser autour d'objectifs sur lesquels on peut s'entendre, qu'il n'y ait pas des confusions encore et encore et encore et encore dans la vision des choses. Il faut que les forces démocratiques, que les forces qui sont mobilisées, etc.,
sachent travailler ensemble, se mobiliser en fonction des dangers et des risques majeurs, parce qu'il y a des gens qui sont capables de déclencher des choses extrêmement graves pour empêcher qu'il se passe quoi que ce soit. Et ces gens-là, ça peut être une personne, un petit groupe, un petit clan, pas représentatif nécessairement, et qui pourrait ensuite prendre complètement le pouvoir, etc. Cette réalité de l'éclatement des forces de pouvoir, etc. Il faut qu'on la réfléchisse avec une bonne analyse. Et il faut qu'il y ait regroupement des forces. Il y a des partis d'opposition qui ne s'entendent pas, et pourtant il y a des choses très intéressantes. Djeli Jadid fait une excellente analyse d'un tas de choses. Il y a d'autres, le FFS a, avec son histoire, sa pesanteur, sa puissance, etc., également des propositions. Il faut que toutes ces forces importantes se rassemblent, se réunissent, et sagement, avec la leçon de tous ceux qui ont pris le pouvoir et qui ont assassiné systématiquement, quand ils ont pris le pouvoir, celui avec lequel ils avaient pris le pouvoir. Nous sommes une société de violence, une société d'oubli, une société de non-organisation, une société qui a des problèmes traumatiques, une société qui est malade dans le fond du fond, mais qui a une expérience. Il faut qu'on aille avec ça. D'accord. Il va répondre, on vous rend la parole. D'accord. Attendez, l'enregistreur, s'il vous plaît. Vous avez... Vas-y, l'enregistreur. Vous avez évoqué beaucoup de points, donc je vais essayer de ramasser tout ça sur un thème essentiel. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de forces politiques qui ont beaucoup de points en commun, dont certaines donc, font des propositions très intéressantes, et que vous déplorez que ça ne marche pas. J'ai envie de dire que c'est typique de la pensée actuelle. Vous raisonnez dans un cadre qui est désuet. Ce cadre-là n'est pas bon. Djeli Jadid n'est pas la bonne réponse. Le FFS, Djeli Jadid plus le FFS plus Hamas, ce n'est pas la bonne réponse. Ce qui a fait la différence entre le mouvement national du XXe siècle et les résistances populaires du XIXe siècle, ce n'est pas le courage, c'est pas l'engagement, c'est pas la détermination. Les gens qui ont résisté au XIXe siècle étaient formidables. Ils allaient au suicide. Ce qui fait la différence, c'est que le mouvement national a apporté une modernité par rapport aux autres, qui était l'État national avec des instruments modernes. Et le 1er novembre a fait un pas qualitatif supérieur en proposant des moyens. Il suffit de se dire qu'il a réussi. Donc, il a atteint son objectif, donc c'est un succès. Alors, aujourd'hui, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'on parle de forces démocratiques et de société civile qui... C'est un discours qui est devenu, pour moi c'est un discours qui est devenu fatigant. En tourne en rond, vous avez ces mêmes propos qui ont été dits dans des conférences il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et on en est au même point. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce qui est prôné n'est pas la bonne solution. Il faut changer d'instrument. Il faut changer de logiciel. Le logiciel, nous admettons, si nous admettons, nous dénonçons
le logiciel utilisé par le système pour gérer le pays en disant que c'est un modèle qui est désuet. Et on n'arrive pas à se rendre compte que le logiciel que nous utilisons pour contester le pouvoir, nous refusons de dire, d'admettre qu'il est désuet. On ne se rend pas compte que ce qu'on fait, dans le pire, on va aller à la polémique. L'action de Barakat, l'histoire du 4e mandat, a formidablement servi le pouvoir. Qui a pu dire, voilà ce que représentent les contestateurs, ceux qui sont contre le 4e mandat, c'est Katcha, c'est rien du tout, etc. Ils ont la possibilité de s'exprimer, ils ne représentent rien. Pourquoi? Parce que c'est des réponses, ça a été une réponse instantanée à une situation instantanée, et on n'a pas situé l'action et la réaction dans le temps long. Qu'est-ce que ça peut signifier dans le temps long par rapport à l'histoire du pays? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, prenez le micro. C'est vachement J'ai une question, parce que vous faites une comparaison avec le mouvement national. Madame, il y a une comparaison entre les années 88 et l'époque du mouvement national. Si on savait que la société algérienne des années 40-50 était indigène, alors comment peut-on définir la rue des années 80, 88 plutôt? Est-ce que les deux sociétés avaient les mêmes objectifs, les mêmes aspirations? Parce que c'est la rue qui a débloqué le système, alors pourquoi on est là? C'est ça ma question. Merci. C'est clair? C'est clair, monsieur? Presque. Bon. Pour dire que ce n'est pas très clair. نضرب بالعربية معليش. vous avez fait إسقاط على مرحلة الأربعينات والخمسينات والحركة الوطنية على ما بعد أكتوبر ولا قبل أكتوبر. vous avez fait تقريبا مقارنة يعني وإسقاط أو مقارنة. يعني احنا نعرفوا أن المجتمع الجزائري كان مجتمع انديجان. انا واحد من الناس ما عشتش ليبوك دو 88 بون عشتها كوم دو موفمون مي كوم سوسيتي جو لا كوني با يعني باسكو vous étiez à l'époque parmi les intellectuels de l'époque. Comment peut-on définir sa société كيفاش نعطوا مفهوم هذا الشارع تاع 88؟ Est-ce qu'il y avait des aspirances politiques? Est-ce qu'il était canalisé par des courants politiques? Comment? Si au sein du système politique, il y avait des courants politiques. Est-ce que qui a influencé l'autre? Le système qui a influencé sur la société, ou c'est la société qui a influencé le système? Merci. J'espère que c'est clair. D'accord, on prend d'autres questions ou commentaires, et puis il va répondre. Allez-y, monsieur. C'est un plaisir de me retrouver dans cette maison-là, la maison du FFS, l'école. J'étais dans cette maison. Donc, je me présente, je suis une victime des événements d'octobre. C'est-à-dire, je suis avec une canne, c'est une canne que j'ai acquise depuis le 10 octobre 88, la fameuse fusillade de la DGS. Donc, je me joins à ce débat-là. M. Abdelcharef, il a dit que le pouvoir, il n'est pas dans l'impasse, c'est le parti d'opposition. Est-ce que réellement il n'est pas dans l'impasse? Est-ce qu'il n'est pas affaibli par un président qui n'apparaît même pas? Est-ce que ça veut dire si on ne parle pas au niveau national? Au niveau national, c'est bon. Mais au niveau international, est-ce que réellement ce pouvoir, il n'est pas diminué? Donc là, j'aimerais bien ce qu'on développe cette idée-là. Parce que les partis de l'opposition, s'ils sont
réellement dans l'impasse, je vois pas. Ils n'ont aucune responsabilité de ce qui se passe actuellement. J'ai bien apprécié l'analyse sur la trentaine ou les 3 cycles de 54 ou 54, 24, 54, 54, 88 et tout, et le 88 à ce jour. Donc il y a l'idée de cette date phare qui est octobre 88, qui est normalement, si on veut donner quelque chose à ce pays-là, c'est bien ce qu'on apprend comme une date de départ, comme le zéro d'un certain repère. Ça veut dire, il y a l'idée du parti où il en a fait, l'idée du consensus national. Ça veut dire, si, tout à l'heure j'ai entendu le monsieur, quand il est développé, c'est-à-dire, maintenant, c'est comment on doit y faire. C'est-à-dire, prendre l'idée, le point, discuter sur l'Algérie, discuter sur les objectifs de l'Algérie, à partir d'une certaine date. Ça veut dire, prendre octobre 88 et créer un certain consensus, un consensus. Ça veut dire entre les forces politiques que le monsieur, tout à l'heure, il a bien cité, mais est-ce que ces forces-là, elles vont venir discuter? Pourtant, Dieu sait que le parti des Nanaféki, le FFS, il s'est déplacé chez tous les partis. Au même bad, il n'y avait pas de réponse. Donc, là, à mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour discuter de l'Algérie. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Abdchelf quand il a développé l'idée des complotistes. Effectivement, octobre 88, à chaque événement, chaque année, on parle. Octobre 88, c'est les comploteurs, des gens, une guerre de clans dans le système. Et tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a eu, effectivement, il y avait des courants de le parti unique, soi-disant, mais l'essentiel, il était vraiment à l'extérieur. Parce que les gens, ils étaient opprimés, ils ne pouvaient pas discuter. Même dans les entreprises publiques, il y avait un bureau dans la sécurité militaire. Les gens, ils discutaient, c'est dans les bars. Dans les bars, dans les quartiers, il y avait des cellules. Les cellules de Hizb al-Wahd. Il faisait son rapport au Qasba. Le Qasba al-Muhafad, donc, là, il y avait ça, les primistes en octobre 88, c'est des gens qui ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas discuter. Là, on l'a vécu à Alger. On l'a vécu à Alger. Lyon, si on parle d'octobre 88, il y a maintenant, il y avait le chef de groupe parlementaire du FLN. Pourquoi pas maintenant ne pas ouvrir le débat de la reconnaissance des victimes d'octobre 88? C'est extraordinaire. Parce que quelque part, si on peut culpabiliser les partis d'opposition, ou là les partis qui sont créés, même ceux qui ont le pouvoir, après 88, si on peut les culpabiliser, là je dois les culpabiliser, parce que personne n'a parlé de victimes. On parle d'octobre 88, comme quoi c'était un printemps, c'est-à-dire l'idée des gens, les gens du système, ils parlent d'octobre 88 comme quoi c'était un printemps inventaire pour l'Algérie, sur lesquels des corps pour les paroles. Mais pour autre chose, on ne le reconnaît pas. Et pourtant, il y a eu la loi d'amnistie, je m'excuse un petit peu, je sors du débat, mais je vais revenir. Hein. Mais pour le pouvoir, il y a eu la loi d'amnistie qui a été décrétée, il cite les événements l'Indero, c'est-à-dire il y avait ceux de Tiaret, de Sidi Mohamed, de 80 et tout, c'est des événements à niveau local. Il y a sur le plan officiel et légal, octobre 88, ils sont reconnus par l'État, et c'est des événements qui ont été réalisés à niveau national, c'est-à-dire c'est des événements nationaux. Mais on ne reconnaît pas les événements, les victimes, des victimes, les victimes de casse. Des gens qui sont devenus handicapés, des gens qui ont perdu leurs membres, des torturés, on ne les reconnaît pas. Ils ont un statut d'accidenté de travail. Là, il y a la falsification de l'histoire et de la réalité. Je connais de la falsification. C'est le pouvoir qui est en place. C'est le pouvoir. Il a toujours, il a avec l'octa. Il ne veut pas reconnaître. Parce que là, il y a toujours des personnes qui ont la pensée unique. Et le réflexe de Hizb al-Wahd, parce qu'elle a quelque part, il a été touché. À un certain moment, il était le parti unique, la pensée unique, unique. Il était obligé de diviser la scène politique avec d'autres partis.
Maintenant, les partis donc effectivement, je ne dis pas qu'ils sont dans une impasse, mais c'est bien, comme le pouvoir, comme les partis qui sont dans l'impasse, c'est bien l'Algérie qui est dans une impasse. Donc, par conséquent, là, je me dis une chose, c'est que même c'est une invitation ou un vœu de ma part pour votre cercle, pour les organisateurs, c'est un petit peu de revoir, ou un peu comme ça, c'est pas un problème de revendication parce que maintenant c'est bon, on est usé. C'est de s'axer sur une reconnaissance pour les victimes. Parce qu'il y a une chose, M. Abd Sharif, il est de la corporation journalistique. Matt Wahed, c'est quelqu'un, c'est M. Sidari Ben Mchiche. Je vous le jure, c'est un enfant du quartier terre, du climat de France. Miskin, non, je suis miskin. Moi, d'un globe. Même les événements d'octobre 88, j'ai vu des gens, des journalistes, ils يترحموا على شادي بن جديد à l'occasion de sa mort, mais ما يترحموش عليه. ما يترحموش عليه. Il y a l'autre ils sont sur les réseaux sociaux. هذا الجورناليست هذا qui a formé des gens. C'est un enfant d'un quartier populaire. C'est une sommité dans le monde journaliste. Il était dans le détournement à l'avion de Koweït. Il est un journaliste de la PS. Il est bien connu. Même son nom ne figure pas sur la plaque à dire que tu as des journalistes assassinés. Là, ça veut dire, s'il y a des gens culpabilisés, on culpabilise tout le monde. Nous tous. Par conséquent, je reviens au sujet. Essayez d'abréger pour permettre au plus grand nombre d'intervenants. Je vais finir. Allez-y. Non, comme là, معليش كمل. Là, écoute. On abrège ensemble. Merci. Parce qu'il doit répondre. C'est bon, non. Vous pouvez continuer. C'est bon. D'accord, ok. Bon, je vais... Il يجاوب من بعدها s'il y a d'autres commentaires. Dans un débat, il y a beaucoup d'implicites. Donc, il y a des choses dont j'ai parlé en supposant que nous sommes d'accord sur le fond, sur un certain nombre d'éléments. Quand je dis que c'est le pouvoir n'est pas dans l'impasse, je vais caricaturer. L'Algérie est dans l'impasse, l'opposition est dans l'impasse, le pouvoir n'est pas dans l'impasse. Pourquoi? Nous sommes en face de le pouvoir. واحد سرق لك الدراهم. سرق لك دراهمك وراه يصرف فيها. ومن بعد تروح ليه بقات سرق لك مليون صرف 800,000 ومن بعد بقات له 200,000 تروح تنحيها. Il n'est pas dans l'impasse. Qui سرق لك انت راك في l'impasse. Nous sommes privés de nos droits à l'organisation libre, à l'expression libre, à la gestion libre du pays. Le pouvoir a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Il s'en fout. Il n'est pas, quand je dis qu'il n'est pas dans l'impasse, c'est dans ce sens-là. C'est nous qui sommes dans l'impasse. Nous n'arrivons pas à trouver une solution pour nous débarrasser de ce pouvoir. هو راه بالفايدة. خلاص. Sur la première question, je vais répondre. Donc la société algérienne des années 80, évidemment, bon, c'est une société qui est radicalement différente de celle des années 60. Le taux de scolarisation, alors là, je n'ai pas envie de dire des bêtises, passe d'à peu près 30 à 85%. Le taux de scolarisation des filles passe de 10 à 60-65%, donc entre les années 60 et les années 80. Le taux d'occupation, c'est-à-dire la population, le pourcentage de population qui travaille, explose. La société algérienne passe d'une société rurale à 80% à on va dire 40-60, dans les années 80. Mais même ce taux n'est pas un indicateur suffisant, parce que avec l'explosion démographique, la population des villes est multipliée par 3. Si on revient jusqu'à aujourd'hui, elle est multipliée par 5. La population des villes
a été multiplié par 5 à 7. Vous imaginez une ville qui a 100 000 habitants, fait 700 000 habitants. Elle est ingérable parce que dans l'intervalle, vous n'avez pas les architectes, les urbanistes, les ingénieurs en hydraulique, les djibou, les réseaux ta'alma, les djibou, les réseaux d'assainissement, les gens qui pensent commerce, les gens qui pensent l'école, etc. Ces gens-là n'existaient pas dans cet intervalle-là. Donc on a un effet, comment dire, multiplicateur des problèmes. Les problèmes sont multipliés. Le problème des années 60 était très simple. Je peux citer un exemple qui est à mon avis l'un des plus significatifs. Dans les années 60, les maladies dominantes en Algérie étaient des maladies qu'on peut qualifier de primaires, liées à la malnutrition, à la sous-nutrition, au manque d'hygiène. Un simple infirmier pouvait mener une action dans un village avec des résultats extraordinaires. Dans les années 80, on passe à d'autres maladies. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. Nous sommes typiquement dans les maladies complexes. Diabète, hypertension, etc. Et les maladies primaires ont disparu. Donc, la gestion du système de santé devient beaucoup plus complexe. Et l'Algérie continue à fonctionner avec les hôpitaux des années 60 et 70. Donc, à la limite, c'est pas pour rien que les gens du pouvoir ne sont, quand je dis qu'ils ne sont pas dans l'impasse, eux, ils ne se soignent pas à l'hôpital Mustafa. Ils se soignent à Paris. Ils n'ont pas de problème. Donc, ça montre bien qu'ils ne sont pas dans la... Ils ont une logique dans laquelle ils règlent leurs problèmes. La société n'a pas ces solutions. Ça doit passer peut-être par des choix douloureux, difficiles, mais la société n'a même pas la possibilité de s'organiser pour mettre en place ces solutions. D'accord. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, c'est Jérémy. Oui, mais essayez d'abréger, parce que... Surtout j'ai la taille. Non, je sais tout. Salam alaikum. Alors, 5 octobre, monsieur. 5 octobre, c'est le début d'un cycle qui tire à sa fin. 30 ans, c'est aussi l'âge d'une génération. J'ai commencé à travailler le 5 octobre, je pars à la retraite, 30 ans plus tard. C'est une carrière. Est-ce qu'il a servi à quelque chose? En tant que cycle, 30 ans, est-ce que le 5 octobre a servi à quelque chose? C'est bon, d'accord. Un autre intervenant, une question? Oui, Fab. Salam alaikum. Monsieur Abicharef a parlé sur 54, avant 54, après 62, en arrivant en 88. La génération de 1988 a hérité un certain esprit de militantisme, ou certaines idées, même il y avait une élite en place. Comment on peut mobiliser cette génération après le vide des années 90. Le vide de 10 ans, on se retrouve devant une génération complètement désintéressée, dépolitisée. La génération de 1988, Kharjou, pour des manifestations, les jeunes de 88, Kharjou pour revendiquer leurs droits politiques et sociaux, mais la génération actuelle, de pouvoir en place, ils fuient dans des bateaux, donc il y a le problème de la génération. Donc comment mobiliser
Et quel discours pour cette génération pour mobiliser, pour être l'élite pour une Algérie de demain? Merci. Merci. Est-ce qu'Octobre a servi à quelque chose? Oui. Oui. C'est quelque chose de fabuleux. Octobre a servi à nous dire définitivement que la recherche de solutions avec les instruments de l'époque n'était pas viable. Tout ce qui est parti unique, conseil unique, organisation administrative des entreprises, de l'économie, de la société, tout ça n'était pas viable. Octobre nous a dit c'est fini, ça ne peut pas marcher. Les problèmes un des problèmes qu'on a eu ensuite, c'est que une bonne partie des gestionnaires de l'après-octobre 88, ce sont des gestionnaires de l'avant-octobre qui se sont recyclés et qui sont revenus avec les vieilles méthodes, y compris M. Ahmed Ouihia aujourd'hui, y compris ton ancien ministre, M. Tebboune. M. Tebboune est devenu Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Je bloque les importations. Les voitures, le bois, je bloque. C'est un comportement de Wali à les années 70. Il bloque. L'économie moderne ne se gère pas par le blocage. Elle se gère par l'encouragement de filières, par la réglementation, par la législation, par la fiscalité, par la défiscalisation, par différents avantages qu'on offre. Donc c'est typique. Octobre 88, normalement, la carrière de M. Tebboune est finie. Donc il n'a servi à rien. On a compris que sa méthode n'était pas bonne. Les choses ont évolué de manière à ce que 30 ans plus tard, il soit remis en scène. C'est un échec. C'est pas que ça n'a pas servi. Ça a servi à nous montrer la voie. On a refusé d'aller dans cette voie. Alors, le jeune homme a dit que les gens d'Octobre sont sortis pour des objectifs politiques, économiques ou là. Je ne vais pas entrer sur ce volet parce que on va rester dans ce qui est établi. Comment mobiliser aujourd'hui par rapport à comment mobiliser en octobre 88? Je pense que d'abord j'ai envie de répondre de manière populiste. C'est à cette génération de trouver son chemin. Ça permet d'évacuer le sujet, de botter en touche et de ne pas répondre. Voilà. Historiquement, ce qu'on peut dire, c'est que moi j'ai beaucoup fréquenté les gens qui ont le sens de l'histoire et donc ça permet de faire ces va-et-vient qui permettent d'éclairer des moments quand on est dans l'impasse. Les luttes, les résistances qui se sont organisées au XIXe siècle avaient pour socle essentiel la tribu. C'est parti de la tribu. Et c'est parti, y compris pour Amir Abdelkader, c'est parti d'une Moubaya. C'est Moubaya, la traduction la plus proche, c'est l'allégeance. Donc, c'est pas très moderne comme moyen. Mais en partant de ça, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui a essayé de construire quelque chose de moderne, de beaucoup plus moderne que son point de départ. C'est le plus grand mérite de l'Amir Abdelkader, c'est d'être parti d'une base traditionnelle, la plus traditionnelle qui soit, et d'avoir réussi progressivement à changer cette pensée pour arriver à la nécessité de l'État moderne. C'est ça qui fait la grandeur de ce personnage. Les autres résistances du XIXe siècle, elles étaient tribales. À partir du début du XXe siècle, on a commencé à aller sur des méthodes d'organisation modernes. Le parti politique, c'est quelque chose qui est en progrès de 10 siècles par rapport à la tribu, c'est clair. C'est un accès à la modernité. Cette modernité-là a été dépassée, il faudra polémiquer ou la débattre, on fait ce qu'on veut. Cette modernité de militantisme dans les partis a été dépassée
par la création d'un parti unique, qui était le FLN. C'est un fait d'histoire. On en fait ce qu'on veut. C'est un fait d'histoire. Donc c'était un moyen un peu plus moderne. On saute quelques décennies et on retrouve une forme de militantisme qui nous a été vendue par les Américains. C'est le militantisme, c'est les révolutions colorées. Révolution orange, jaune, verte, l'Yasmine, etc. Et ce sont des révolutions faites sur les réseaux sociaux. J'ai envie presque de dire que c'est des révolutions virtuelles. Ça a pu fonctionner en Ukraine, dans d'autres pays, à un moment donné, mais on oublie qu'elles avaient un appui qui est fondamental. C'est un appui externe porté par toute la puissance des États-Unis et de l'Europe. Si ce qu'on appelle la révolution ukrainienne a abouti, c'est parce qu'il y avait les États-Unis et l'Europe derrière. C'est ça qui l'a fait réussir. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en Algérie, on a toute une frange de militants qui sont convaincus qu'ils vont refaire le monde dans les réseaux sociaux. Et on a oublié le bon vieux militantisme traditionnel. Tu as le qasma, tu as la cellule du parti, tu as la réunion hebdomadaire ou la mensuelle, tu as l'organisation fédérale, tu as le parti. On a oublié ça. Chez d'autres, on en est resté là et on a oublié les réseaux sociaux. Et donc, quelle est la part dans tout ça? Comment s'organiser pour répondre à ce besoin qui est complexe, qui est très complexe? Moi, je n'ai pas de réponse. J'ai une idée, mais je n'ai pas de réponse. C'est aux acteurs de trouver ces réponses. Oui, Madame Sabrina. Bonjour, Sabrina Rahmani. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Abed Cherif. Et là, on va pas d'accord, mais ce n'est pas la première fois. Donc, je pense sincèrement, comme mon ami, qu'octobre, dramatiquement, qu'octobre 88 n'a pas servi. Comme n'a pas servi la décennie noire, comme n'ont pas servi tous les cheminements dramatiques de l'Algérie. Ça n'a pas servi parce que nous sommes toujours dans des logiques de partis uniques. Le pouvoir actuel fonctionne seul. Et dramatiquement, les partis politiques également et le multipartisme a échoué. Parce que pour la plupart, ils ont fonctionné en interne comme le pouvoir lui-même. Donc la question essentielle, c'est comment nous émanciper du pouvoir. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, mais il s'agit de réellement s'émanciper avec un véritable projet de société. C'est ça le grand vide, le vide sidéral, c'est que nous n'arrivons pas à sortir avec un projet de société qui fasse consensus. Je rebondis sur les réseaux sociaux. Dans quelques années, j'espère que les chercheurs feront une étude sociologique par rapport aux réseaux sociaux dans nos sociétés. Quand on parle des réseaux sociaux dans des sociétés qui ont des traditions, etc., très bien, à la limite, ils n'en ont même pas besoin. Mais dans nos sociétés enclavées, où on ne sait même pas se parler, où on a appris à se connaître, moi j'ai connu plein de monde à travers les réseaux sociaux, vous verrez que ça a eu un impact, pas forcément négatif. Et je m'arrêterai là, je vous remercie. Prenez le micro. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de redemander la parole. Je pense qu'il y a d'abord, il faut des débats. Et il en faut beaucoup. Et s'il n'y en a pas, c'est pour une raison très simple. C'est que la société ne peut pas avoir de salle de réunion. Une association qui veut se constituer, on ne l'autorise pas si l'adjoint au maire ou le maire, etc., ne sont pas d'accord et s'il n'y a pas dedans des gens qui sont avec eux. Il n'y a pas de liberté d'organisation, de réunion et d'expression de la population. C'est la première caractéristique qui fait que, messieurs les journalistes et mesdames les journalistes, vous avez d'une certaine manière
presque le monopole du pouvoir des deux côtés. Côté pouvoir et côté société. C'est très bien tout ce qu'on lit dans la presse. J'apprécie beaucoup, très souvent, vos points de vue. Mais, excusez-moi, messieurs les journalistes, vous êtes aussi influencés par le pouvoir. Et vous suivez, d'une certaine manière, le scepticisme qui consiste à dire que hors du pouvoir, il n'y a pas de solution parce que ce serait la pagaille. Parce que nous sommes un peuple qui peut être divisé entre Kabyles, Arabes, il y a le Bnemzab, ceci, il y a les trafiquants, etc. Ça, c'est le discours permanent d'un pouvoir qui est permanent, qui est autocratique, qui est une caste, qui ne constitue pas une force unique, que messieurs et mesdames de journalistes, vous devriez un peu mieux analyser. C'est un pouvoir qui est fait de positions d'individus liés entre eux selon les situations et l'opportunité. À telle ou telle opportunité, ils s'orientent, ils s'allient, ils prennent une décision, il devient Premier ministre et il s'oppose à celui qui était Premier ministre juste avant lui, etc., etc. Il faut impérativement, pour qu'on en sorte, que la population s'exprime. Les réseaux sociaux, c'est un bon cadre dans lequel beaucoup s'expriment et ça bouge. Et le pouvoir a peur des réseaux sociaux, il essaie de les contrôler. C'est très important. De la même façon, il ne faut pas oublier une chose, messieurs les journalistes, qui est le seul courant et canal d'expression autre que celui du pouvoir. C'est très important ce que vous avez comme pouvoir. Et les analyses que vous développez, eh bien, elles appellent à être discutées. Il faut que vous acceptiez d'être discutées parce que vous n'êtes pas parfait. Vous n'avez pas nécessairement les bonnes analyses historiques, anthropologiques, économiques, politistes, etc. Il faut que vous acceptiez, que vous sortiez de votre ego comme classe de journalistes, positionnés comme l'une des forces sociales dans la société, qui se bat, certes, qui est divisée, certes, mais qui, d'une manière ou d'une autre, se fait pas mal avoir, et souvent avoir, à un certain nombre de choses, ne serait-ce que parce que elle tombe dans les grands discours, il n'y a qu'à prendre tous les textes des importants éditorialistes de toute la presse, et ça y va à la plume, mais on ne sait pas où ça va. Et je demande vraiment à la classe des journalistes, au milieu des journalistes, de remettre en cause les analyses globales sur la question centrale, qui est la question du changement. La société a de l'expérience, elle n'est pas ce qu'on fait croire. Les gens, quand ils ont à régler des problèmes, ils les règlent, que ce soit pour des histoires de saleté, pour que ce soit des histoires de violence sur place, dès qu'ils peuvent, et quand ils peuvent, ils font partout, dans toute la société. La société algérienne est une société qui a beaucoup d'expérience. Elle a pu être pourrie par l'islamisme, elle est pourrie par la corruption, tout ce qu'on veut, mais elle a beaucoup d'expérience quand même. Et c'est très important de s'adresser à elle. C'est quand cette société se bougera, et de façon de plus en plus collective, que le pouvoir bougera. Il essaiera toutes les méthodes pour trouver des formules intermédiaires, etc., etc., ou pour taper, ou pour tuer un général, même un général à la retraite, même ceci ou cela, mais il bougera. Alors, où aller? Il y a là aussi des réponses. Et là, il faut qu'on réfléchisse. Il est possible de repenser complètement l'économie qui est dans un état de catastrophe, et pas seulement à partir de la question du pétrole, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'industrie, c'est le commerce, etc. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Et il faut qu'il y ait des réunions, beaucoup de débats sur toutes les dimensions, toutes les questions du développement et de la sortie de crise. Et si on n'a pas tout ça, et s'il n'y a pas un dialogue entre les journalistes, entre autres qui ont le droit qui ont l'expression, et la société civile, si vous ne poussez pas à ce qu'il y ait un maximum d'organisations, qu'elles soient formelles, organisées, déclarées, acceptées ou pas, eh bien on n'avancera pas. Et il faut de l'optimisme. Et dans cet optimisme, il faut qu'on ait un regard froid sur l'histoire. Notre histoire est une histoire particulière. Messali Hadj était autoritaire, comme chacun le sait, et il était sur beaucoup de choses extrêmement critiquables. De la même façon, le 1er novembre est un coup d'État, 54. C'est un coup d'État dans le mouvement national.
C'est un groupe qui prend le pouvoir et qui lance dans une situation d'impasse et la guerre d'Indochine, etc. Et en 1956, les choses bougent à l'intérieur du mouvement national. Il y a d'autres forces qui rejoignent et il y a des choses qui se constituent. Et là aussi, la répression extrêmement violente, mais aussi la constitution de forces à l'extérieur, de forces du FLN, va faire évoluer énormément les choses. Tout ça est compliqué, pourri. L'Algérie a toutes ces difficultés, ces choses difficiles, mais elle a aussi beaucoup de force. Elle en a. Nous avons beaucoup plus d'expérience que tout le continent africain sur les questions d'accès à la démocratie. Parce que nous avons connu, sous la colonisation, la question démocratique dans la diversité ethnique, la diversité de statut, la diversité juridique, dans la diversité linguistique, ethnique, etc. Et ça, nous pouvons aller plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. Il va répondre. Je réponds rapidement à une question qui l'adresse à la classe des journalistes. Pour moi, la classe des journalistes ou la famille de la presse, c'est des notions que je refute complètement. Ça n'existe pas. Le groupe, le milieu. Non, je refute. C'est des gens, moi je fais une lecture marxiste des choses d'abord. Et donc ce sont des gens qui ont des intérêts contradictoires. Ce n'est pas une famille. Ça n'a rien d'une famille, donc ils sont comme la société, ils se font la guerre, etc. Donc, deuxième chose, je ne me sens pas concerné du tout parce que je ne suis pas journaliste. Ça fait plus de 15 ans que j'ai été exclu de la presse. Je travaille dans un établissement public, je suis un fonctionnaire, un bureaucrate, et voilà. Donc je suis tranquille de ce côté-là. Dire que octobre a échoué, caricaturer n'est jamais bon, c'est l'excès. Avant octobre 88, on ne pouvait pas se tenir cette réunion, madame. Il faut se rappeler les fondamentaux du système du parti unique. Liberté d'expression, liberté d'organisation. Les libertés primaires n'existaient pas. Oui, maintenant, même en Arabie Saoudite, il y a des... Demain, il y a des élections communales. On a a priori le droit d'être candidat dans la légalité, constituer une liste, voilà les conditions. Sous le parti unique, on ne pouvait pas être candidat. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Maintenant, il ne faut pas que les déceptions se transforment en une espèce de tableau noir. Les gens ont évolué, la société a évolué. Moi, j'ai vécu de manière très intense, la fin du parti unique et le début du multipartisme. Je peux dire, là c'est un avis personnel, ça engage moi et je m'engage totalement dans cet avis. Nous étions dans un mouvement ascendant à l'époque. La pensée politique a connu un bond exceptionnel pendant cette période-là. Parce que le pays avançait. Et il entraînait tout le monde avec lui. On a appris les débats économiques, les débats juridiques. Vous savez, la loi sur la monnaie et le crédit, moi je me rappelle, j'étais journaliste, j'étais directeur d'un journal Bel-Arabia. Un communiqué. Et la Banque centrale a relevé le taux d'escompte de, on va dire, de 3,5 à 3,75. Il fallait trouver quelqu'un qui explique ce que c'est que le taux d'escompte. Il fallait trouver quelqu'un qui traduise la formule le taux d'escompte. On a trouvé quelqu'un pour nous expliquer, mais on n'a pas trouvé quelqu'un pour traduire. Aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui sont capables d'expliquer le taux d'escompte. Chez 1000, il y a 100 000 personnes. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont capables de comprendre ça. C'est dire que le niveau du débat économique n'a rien à voir. Il n'a absolument rien à voir. Le directeur d'une entreprise publique, en 1985, il avait le niveau N-5 par rapport à un petit cadre d'aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un peu, je vais sortir un domaine, c'est comme quand on parle de l'école. On dit que l'élève à l'école, il n'apprend rien. C'est faux. L'élève de première année d'aujourd'hui
a 10 fois plus de connaissances que l'élève de première année de ma génération. Parce que ma génération était une génération ignorante. Et tout le savoir qu'on pouvait acquérir, on avait accès à l'école, et uniquement l'école. Le reste était nul. Aujourd'hui, l'école fournit peut-être 30%, 40% du savoir. Le reste, on l'a dans la rue, dans la société, à la télé, à travers l'Internet, etc. Et donc, faire l'analyse de l'école, ou de la somme de savoir de cette époque-là avec l'époque d'aujourd'hui, en étant restreint à l'école, c'est une démarche qui est complètement fausse, totalement faussée. Et donc, c'est pour ça que, non, octobre, la société algérienne d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'octobre. Même s'il y a des régressions qui sont importantes. Il faut les situer. Il y a par exemple une régression très grave à mon avis sur le plan institutionnel. La discipline légale. Le fonctionnaire de Wilaya, de 87 et le fonctionnaire de la même wilaya d'aujourd'hui, le comportement vis-à-vis de la discipline légale, de la discipline hiérarchique, c'est une catastrophe. Il y a une régression morale énorme, c'est vrai. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Et on ne peut pas dire que octobre est un échec. Non, c'est faux. Ça a débloqué une situation. On se retrouve dans une autre impasse. Mais le fait qu'on est dans l'impasse d'aujourd'hui, ça prouve qu'on a dépassé l'impasse d'hier. On l'a dépassé. Il y a toute une frange de la société algérienne qui n'a pas de cadenas dans la pensée. En 88, c'était difficile d'en trouver. Hein. Il y avait les seules personnes qui avaient dépassé le cadre de la pensée unique, c'était les clients à l'Alhambra, comme dit un ami. C'est tout. La société civile, les gens qui parlaient librement, etc., ils étaient dans un restaurant. Point. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas parlé, معليش السلام عليكم. Il est ouvert. السلام عليكم. نشكر عبد الشارف على المحاضرة. أنا عندي une seule question راح نوجهها له. هو قال لي on doit changer de logiciel pour surpasser l'impasse qu'on dit. Est-ce qu'on n'a pas raté le changement de ce logiciel en reportant les élections de juin 91 à décembre 91? Merci. Merci. Je reviens, M. Sharif, le personnage clé du 5 octobre 88 qui s'appelait Shadli Ben Jdid. Alors en 97, 98, 99, l'Algérie passait une période trouble où Shadli est au pouvoir, un homme, disons, abattu dans un état d'esprit et qui avait ce 5 octobre au travers de la gauche. Je vais essayer, si tu me le permets bien, mon ami, de te faire dire un scoop. À cette période, tu rencontrais beaucoup l'ex-président. Quel était son état d'esprit et qu'est-ce qu'il pensait du 5 octobre lui-même? Que pensait Shadli du 5 octobre après sa sortie du pouvoir? C'est bon, vous avez. Non, alors j'ai beaucoup rencontré Shadli Ben Jdid, c'est faux. Je l'ai rencontré, je l'ai vu, on a discuté. Il y avait quelques barrières en fait. Il y avait une barrière de l'âge et puis le personnage. Shadli Ben Jdid, c'est un personnage qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit, que ce qu'on croit.
Maintenant, ce qui pensait d'octobre 88, en fait, on n'a pas beaucoup parlé de ça, parce que moi, quand je l'ai vu, c'était d'autres époques qui m'intéressaient. Mais octobre 88, il y a des positions de Chedli qui sont publiques et officielles. Il ne s'agit pas de juger ou de dire il a bien fait, il a mal fait, de condamner, de dénoncer, il a fait tirer sur les gens. Ça, c'est des faits. Les faits en Caïn, chacun peut avoir le jugement. Lui était dans la position d'un président de la République qui a hérité de la direction d'un pays et de ses institutions. Dans sa logique à lui, l'État est au-dessus de tout. Parce qu'il faut discuter avec ces gens. Ils te disent, les gens notamment qui ont été adultes avant 54, c'est des éléments, j'allais dire, de micro-sociologie, mais il faut voir, c'est les gens qui ont milité, qui ont... Mon père, par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce dont on a souffert et contre quoi on s'est révolté, c'est contre le fait qu'on n'avait pas un État interne et on n'avait pas une armée interne. Après l'indépendance, les gens qui ont fait de la politique avant 54, ça c'est ma conclusion personnelle, ils n'arrivaient pas à se révolter contre l'État algérien parce qu'ils considéraient que c'était l'œuvre de leur vie. C'est ce qu'ils ont réalisé, Ferriétan. J'ajoute que pour les militaires de cette époque-là, le pire, c'est Parsbiri. C'est de se révolter contre l'armée que nous n'avions pas, que nous avons créée, que nous essayons de moderniser, de construire pour en faire un instrument important. Il y a quelqu'un qui se rebelle contre cette armée. Les armées étaient le pire pour les militaires. C'est les gens qui désertent l'armée pour rejoindre les groupes armés. C'est le pire qui puisse leur arriver. Et donc, ça c'est l'itinéraire personnel de ces gens-là. Chedli est dans cet itinéraire. Avant 54, qu'est-ce qui faisait la différence entre nous et les autres? Il dit que nous n'avons pas un État ou une armée qui défend la République. Moi, je suis président en octobre 88. Il y a quelque chose qui se crée, légitime ou pas, manipulé ou pas, à tort ou à raison, avec des objectifs militaires ou pas. Pour lui, ça devient secondaire. L'Algérie a un État et une armée. C'est fondamental. Beaucoup plus tard, j'ai rencontré des gens qui étaient dans cette logique-là, qui ont vu ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, en Irak. Ils disent, c'est ce qu'ils disent, on peut être d'accord avec eux ou pas, ils disent que depuis l'apparition du terrorisme, ça, les anciens militaires le disent beaucoup. Ils disent notre hantise, c'était que l'armée ne soit pas préservée. Et regardez ce qui se passe dans les pays où l'armée se fissure. Pour eux, c'est-à-dire pour un civil qui est militant des droits de l'homme, ce que fait un pouvoir pour se maintenir est criminel. Pour celui qui est dans l'appareil et qui conçoit l'armée comme un instrument de la sauvegarde du pays, le regard est différent. Il ne s'agit pas de rigoler, il s'agit d'assumer. Non, il s'agit d'assumer la responsabilité, être fait place avec Siyed et se trouver dans ce dilemme. Il faut y être. On a Okay. ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres commentaires, on clôture. Oui. Question directe. Rapidement, s'il vous plaît, allez-y. Très rapidement, parce que déjà, c'est plus tard. الخير عليكم. Bon, أنا كلمة كومبليسيس هذه تعقدني شوية. Mais cela n'empêche pas que je pose la question directe à M. Ahmed Cherif. Est-ce que 88,
est-ce que ce n'est pas les réformistes, à leur tête Hamrouche, qui ont fait bouger la rue? Parce que si on pose la question maintenant, où je dis octobre, c'est-à-dire la génération, on ne s'identifie pas à octobre. Le pouvoir à l'époque tenait la société, il y a sa psychologie, ils connaissent tout. Alors est-ce que arriver à se poser cette question, octobre, est-ce que parce que c'est le système qui a poussé la rue à sortir? Est-ce que ce n'est pas Hamrouche? Est-ce que ce n'est pas les réformistes? Ça veut dire une frange ou un clan du système. Merci beaucoup. Merci. Donc, dernier Alors, je vais répondre de deux manières, parce que là on s'attaque, c'est une question qui est simple. Moi, je ne crois pas, je ne crois pas que c'était les réformateurs qui ont fait octobre. Je ne le crois pas. Je crois qu'ils n'en avaient pas les moyens. Je pense qu'ils ne détenaient pas suffisamment de levier pour faire octobre 88. C'est ma conviction. J'ai fait un livre, j'ai écrit un livre complotiste. C'est le premier livre sur octobre, dans lequel j'étale, je cite des faits qui laissent supposer que octobre est un coup monté. Mais si c'est un coup monté, les acteurs qui ont monté octobre, c'est la sécurité militaire de l'époque. Si on dit c'est un coup monté, c'est la sécurité militaire qui l'a monté. La sécurité militaire est contre les réformes. Fondamentalement contre les réformes. Parce que les réformes, l'objectif fondamental des réformes, c'est de sortir, disons, de négocier un transfert du pouvoir, ce qui constitue la matrice du pouvoir. L'os, ALN, MALC, sécurité militaire, DRS. Quelqu'un a appelé ça le cœur atomique du pouvoir. C'est là que se détient le pouvoir. L'objectif des réformes, c'est de transférer progressivement le pouvoir de ce lieu vers un partage plus vaste dans la société, des acteurs politiques, économiques, etc. Si on se réfère à ce qui a eu lieu, les gens qui ont été arrêtés, les gens qui ont provoqué, ou si on dit qu'il y a eu manipulation, c'est les services qui ont manipulé. Or, les services ne manipulent pas quelque chose qui va leur enlever le pouvoir. Le parti était puissant à l'époque. Non. Le parti n'existait pas. Enfin, n'existait pas. C'est une illusion. Le vrai acteur. Chedi n'a pas fragilisé la RSM? C'est une autre question. En ramenant un chef de bataillon de la sécurité militaire, il n'a pas fragilisé? Oui, mais vous êtes pour le pouvoir de l'ASM, à ce que je vois. Quand on dit Chedli a fragilisé la sécurité militaire, Chedli, qu'est-ce qu'il a fait? La matrice de sa politique, c'est de transférer le pouvoir, le cœur de l'armée, vers d'autres facteurs. Les gens qui disent Chedli a fragilisé l'ASM, c'est les gens qui défendent le pouvoir de l'ASM. Je n'en fais pas partie. Je ne crois pas que l'ASM au pouvoir soit une solution pour l'Algérie ou pour d'autres pays. C'est une institution importante. Les services de sécurité et l'armée, c'est des institutions importantes, mais qu'ils soient détenteurs exclusifs du pouvoir, ce n'est pas une solution. C'est un vrai problème. Donc, l'œuvre, le projet de Chedli, c'est le projet de Chedli qui s'est constitué progressivement. Et ma lecture, c'est que les réformateurs ont donné une assise conceptuelle à ce que voulait faire Chedli. Les réformes, c'est un concept, donc qui est venu, c'était de transférer le pouvoir le type de DRS à l'élu du coin.
au maintien des formes de concertation, d'organisation. Un pouvoir n'est jamais exclusif. Aux États-Unis, en France, ou les démocraties, ce n'est jamais quelqu'un qui détient le pouvoir, même s'il est élu formellement. La démocratie, c'est la négociation permanente. C'est le rééquilibrage permanent et continu des pouvoirs. Donc, transférer le pouvoir de l'armée à travers son cœur, qui est les services, vers la société qui aspirait à un peu plus de participation. Vous avez les acteurs économiques. Il faut accepter ça, si on accepte le package de la démocratie. Les gens qui avaient de l'argent voulaient accéder au pouvoir, mais ils touchent le pouvoir de manière exclusive. Ils voulaient avoir une part dans la décision. C'est bon ou c'est mauvais, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça fait partie du ticket démocratique. C'est ça qui a été visé par les réformes. J'espère qu'on a fait le tour. Je vous remercie et merci encore une fois. Donc, merci. Merci à Abdel, merci au FFS qui a accepté d'abriter, de recevoir cette conférence du CLPL, et je vous donne rendez-vous pour le 21 octobre pour la prochaine conférence dont le thème sera annoncé ultérieurement, et merci. Shukran lakum.